You all are warmly welcomed for my second video. I know you have already watched my first video with relative pronouns. My special thanks for those who learned something from it. Okay, let's get started. Today I will teach you the usage of relative pronouns where and that. We used where to describe a place. අපි මේ where කියන පදේ පාවිච්චි කරනවා ස්ථානයක් විස්තර කිරීමට. Let's see what are the sentences that we can make using where. බලමු අපි. මෙන්න මේ විදිහේ වාක්‍යයක් හදාගන්න උත්සාහ කරොත් ඔවුන් දිනපතා මුණ ගැහෙන තැන. කොහොමද අපි කියන්නේ? ඔවුන් දිනපතා මුණ ගැහෙන තැන. The place where they meet every day. ඔවුන් දිනපතා මුණ ගැසෙන තැන. The place where they meet every day. මෙන්න මෙතන තමයි ඒගොල්ලෝ දිනපතා මුණ ගැසෙන තැන. This is the place where they meet every day. This is the place where they meet every day. ඔයාට මතකද ඒගොල්ලන් හැමදාම මුණ ගැහෙන තැන? Do you remember the place where they meet every day? Do you remember the place where they meet every day? මම පොත තිබ්බ තැන. කොහොමද අපි කියන්නේ? මම පොත තිබ්බ තැන. The place where I kept the book. The place where I kept the book. මගේ සහෝදරිය වැඩ කරන තැන. The place where my sister works. The place where my sister works. මම පෙන්නන්නම්කෝ ඔයාට මගේ අක්කා වැඩ කරන තැන. එහෙම නැත්නම් නංගි වැඩ කරන තැන. I will show you the place where my sister works. තව තවත් ඉදිරියට මේකෙන් අපි වාක්‍ය හදාගෙන බැලුවොත් where කියන එක පාවිච්චි කළා as a relative pronoun. The place where my father works is going to close down. මගේ තාත්තා වැඩ කරන තැන වහලා දාන්නයි යන්නේ. The place where my father works is going to close down. අපි බලමු මෙන්න මේක තමයි shop එක. මං ඔයාට තෑග්ගක් ගත්ත. This is the shop where I bought a gift for you. This is the shop where I bought a gift for you. අපි තව බලමු වාක්‍ය ටිකක් හදාගන්න. The place where the money had stashed. මේ stashed කියන වචනේ තේරුම තමයි රහසේ යම්කිසි දෙයක් හංගනවා. රහසෙන් හංගන්නේ සාමාන්‍ය නීති විරෝධී දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි ඒකෙන් වාක්‍යයක් හදාගත්තොත් The police discovered the place where the money had been stashed. මට මතක නෑ ඊයේ මම බස් එකෙන් බැස්ස තැන. I can't remember the place where I got off the bus yesterday. අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම. මගේ අම්මට මාව තියන්නට උවමනා වූ තැන. කොහොමද අපි කියන්නේ? The place where my mother wanted me to be. The place where my mother wanted me to be. මෙතන නෙමෙයි තැන මගේ අම්මට මාව තියන්නට උවමනා වූ. This is not the place where my mother wanted me to be. This is not the place where my mother wanted me to be. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් ලස්සන වාක්‍ය රටාවන් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා උත්සාහ කළා තව වාක්‍ය හදන්න මේකෙන් where කියන එක පාවිච්චි කළා. හොඳට දිගට වාක්‍ය හදාගෙන යන්න. Please try to make some more sentences using relative pronouns like me. Then you can be happy. Okay, shall we make some more sentences using that? That is used to describe an animal or non-living objects. අපි මේ that කියන එක පාවිච්චි කරනවා සතෙකු හෝ පණ නැති වස්තුවක් විස්තර කරන්නයි. පණ නැති දෙයක් ගැන කතා කරන්න. කොහොමද කියන්නේ? How to say? එකට වැඩ කරන කූඹි. The ants that work together. එකට වැඩ කරන කූඹි. The ants that work together. අපට කිරි දෙන, එළ දෙන. අපට කිරි දෙන, එළ දෙන. The cow that gives us milk. අපට කිරි දෙන, එළ දෙන අපේ මුළු පවුලම ආරක්ෂා කරනවා. දිගට යන්න හදාගෙන වාක්‍ය. ඔයගලන්ට ඕන වාක්‍යයක් ඔකට ජොයින් කරගන්න පුළුවන්. The cow that gives us milk protects our whole family. The cow that gives us milk protects our whole family. අපට කිරි දෙන, එළ දෙන අපේ මුළු පවුලම ආරක්ෂා කරනවා. මල් පැණි එකතු කරන මී මැස්සෝ. කොහොමද කියන්නේ? මල් පැණි එකතු කරන මී මැස්සෝ. මල් පැණි වලට කියනවා nectar. The bees that collect nectar. පළතුරු කන කුරුල්ලෝ. කොහොමද කියන්නේ? පළතුරු කන කුරුල්ලෝ. The birds that eat fruits. The birds that eat fruits. පළතුරු කන කුරුල්ලෝ. අපි තව දිග වාක්‍යයක් හදලා බලමු. ඉස්කෝලේ යන ළමයින්ට එහෙම හොඳට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වාක්‍ය.
මස් පමණක් ආහාරයට ගන්නා සත්තුන්ට කියන්නේ මාංශ භක්ෂකයෝ. අපි එක ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් that කියන වචනය පාවිච්චි කරලා that කියන relative pronoun එක දාලා the animals that feed only on flesh are called carnivores. The animals that feed only on flesh are called carnivores. තවත් බලමු. I found the book that I had lost yesterday. මං හොයාගත්තා. මොකද්ද හොයාගත්තේ? ඊයේ මාතින් නැති වෙච්ච පොත. I found the book that I had lost yesterday. I found the book that I had lost yesterday. ඔයා හොයාගත්තද ඊයේ නැති වෙච්ච පොත? Have you found the book that you had lost yesterday? Have you found the book that you had lost yesterday? අපි තව වාක්‍ය හදමු. මේ වාක්‍ය හදලා දිගට කතා කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් එනවා. මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? මේකෙන් කොහොමද අපිත් වාක්‍යයක් හදාගෙන කියන්නේ? අලුත් වාක්‍ය හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ දැනුම ගන්න තමයි මම මේක මගේ උදාහරණව ඔයාලට දෙන්නේ. ඔයාලට වෙන ඒවා පාවිච්චි කරලා ලස්සනට ක්‍රමය අල්ලගෙන කතා කරන්න පුළුවන්. එයාපෝට් එකට යන ගුවන් තොටුපළට යන බස් එක සෙනග පිරීලා. කොහොමද කියන්නේ? The bus that goes to the airport is fully crowded. අපි තව එක වෙනස් ආකාරයට හදන්න ඕනේ. එකම වේ එකකට යන්නේ නැතුව. මම දැන් ඔන්න ක්‍රමය වෙනස් කරා. තව ටිකක් බලමු. The butter cake that she made. ඇය සැදූ butter cake එක. කොහොමද කියන්නේ? The butter cake that she made. තවත් දිග කරගන්නවා. The butter cake that she made is sweeter than I thought. එයා හැදපු butter cake එක මං හිතුවට වඩා රසයි. කොහොමද කියන්නේ? The butter cake that she made is sweeter than I thought. Than I thought මං හිතුවට වඩා. The butter cake that she made is sweeter than I thought. The sari that she bought is better than mine. ඇය මිලදීලා ගත්තු සාරිය එහෙම නැත්නම් එයා මිලදීලා ගත්තු සාරිය මගේ සාරියට වඩා හොඳයි. The sari that she bought is better than mine. The sari that she bought is better than mine. අපි තව බලමු. විවිධ වූ ආකාරයේ වාක්‍ය ලස්සනට වාක්‍ය රටාවන් විදියට අරගෙන කතා කරන්න උත්සාහ කරන්න. Try to make various kind of sentences using relative pronouns. I don't like stories that have unhappy endings. මම කැමති නෑ අවසානයේ දුක්මුසු වූ කතාවලට. I don't like stories that have unhappy endings. Unhappy අසතුටු දුක. I gave her all the money that I had. මං ඔක්කොම මං ළඟ තිබුණු සල්ලි ඇයට දුන්නා. I gave her all the money that I had. අපි තවත් බලමු. කවුරු හරි උදව්වක් ඉල්ලුව විදියට මෙන්න මේ විදියට ලස්සනට මේවයින් වාක්‍යයක් හදාගෙන කියන්න පුළුවන්. මට කරන්න බැරි වෙයි හුඟක් දේවල් ඔයා වෙනුවෙන්. නමුත් මට පුළුවන් උපරිමයෙන්ම කරන. ඔයගොල්ලෝ නිතරම කියනවනේ මට ඔච්චර ලොකු දෙයක් නම් කරන්න බෑ. නමුත් මට පුළුවන් දෙයින් ඔයාට සලකන්නම් දෙන්නම්. ඒ වගේ වාක්‍යයක් ගත්තොත් I won't be able to do much but I will do the best that I can. ඊට පස්සේ අපි කියනවා මොනා හරි දැකලා ෆිල්ම් එකක් කියලා කියමු. අපි ඒකෙනුත් හදාගනිමු වාක්‍යයක්. මං දැකපු නරකම හොඳම නැති චිත්‍රපටය තමයි ඒක. It was the worst film that I have ever seen. ඔයගලන්ට දැන් කන බොන જાති ගැන උනත් කියන්න පුළුවන් එහෙම. ඕකේ. අපි බලමු මේක නරඹන අය ඕගොල්ලන්ට ඕන විදියට තමන්ගේ හිතේ තියෙන වාක්‍යයන් කැමති විදියකට හසුරවලා where, that, who, whom පාවිච්චි කරලා ලස්සන වාක්‍ය රටාවන් හදාගන්න පුළුවන්. වාක්‍ය කියනකොට එක දිගට වාක්‍යයක් කියන්න ඕන. at a stretch කතා කරගෙන යන්න ඕන. අපි මෙන්න මෙහෙම අවසන් කරමු ලස්සන වාක්‍යයකින්. The children that are keen on English can digest this is in a shorter time. ඉංග්‍රීසි වලට උනන්දුවක් දක්වන ළමයින්ට ටික කාලෙකින් මේක ඉතා ඉක්මනින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඩයිජෙස්ට් කියලා කියන්නේ ධාරණය කරගන්නවා. අපි කැම දිරවනකොටත් ওই වචනම තමයි කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි ඩයිජෙස්ට් කරගන්නවා කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ධාරණය කරගන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්නවා. අපි වාක්‍ය දිහා තව සැරයක් බැලුවොත් The children that are keen on English can digest this is in a shorter time. බලන්න අපි කොච්චර ලස්සන වාක්‍ය රටාවන් හැදුවද කියලා. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට relative pronouns ඉතිරි ටික යොදාගෙන වාක්‍ය රටාවන් හදන ක්‍රමය බලන්න පුළුවන්. Please recollect this method and make more sentences and be happy. I think the lesson I taught today will be increased your English knowledge. You can get more knowledge by watching my other videos. Goodbye, good luck until we meet again.